Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Government College, Bailongal. Dear students, I hope you people are doing well in your study. So now we are going to discuss 2021 question paper of Income Tax 2. So I have solved all the questions, means the problems. Theoretical part is not covered, 2 marks is covered, but you should study your own self. Okay, so I think, give me 1 minute. I want to check whether my voice is clear on YouTube. So please, till then, please inform your friends and share this video to your friends. Okay. So I think, give me 1 minute. I want to check whether my voice is clear. Okay, so everything is clear. Now please inform your friends. Let's join fast. Now we are going to start 5 marks questions of income tax. Many students are requesting and waiting for this question paper. And this question paper is solved by our students Gayatri Bongale, so I am very thankful to her also, because I don't have much time and I have not taught income tax to my students also. So it's an attempt to teach all the people who want income tax. I am not a regular teacher of income tax. So even though I tried my level best to explain what knowledge I am having in income tax, and I took the help from our students, Miss Gayatri Bongale, I thank you very much. So our 3 students, Revankar, Sunkar and Bongale, are helped me a lot for preparing this question papers like costing, management accounting and income tax. So students, you people also help others, that will give a better benefit to you people. Okay, so I think I've given 2 minutes time or 3 minutes time to join many students. So I already informed also, I'm coming at 12:30 p.m. live class 2021 question paper income tax 2. So let's start. So these are 2 marks questions, so you please go through and if possible by heart it, or these are also very important. Students, don't forget 2 marks are also very important even in your exams. So many students neglect this, so don't neglect, because these are also very important. You get 20 marks in this, so if you neglect, the 20 marks will go. Okay, please by heart it, or whatever you want to do, you do it, but write all the 2 marks questions answer in your answer booklet. So these are very important. Don't think that these are not important. Okay, so ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನೂ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಬರ್ ತೆಗೀರಿ. ಬರ್ಬರ್ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನೂ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾನ್ TDS ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 2 marks questions. ಸೊ just go through this. Students, please WhatsApp me if any problem is there in my class. Okay, if any voice clarity is not there or screen is not visible, so that time you WhatsApp me or you comment on YouTube also, no problem. Okay, what are government securities, computation of tax on income. So these are all 2 marks questions. So let's start section B. Sriram sold his agricultural land on 1/5/2019 for rupees 42,90,000.
he had purchased it for rupees 1,67,000 on 15/5/2010, which he was cultivating since then. He purchased a new agricultural land on 1/2/2020 for rupees 22 lakhs. The cost inflation index for the financial year 2010-11 and 19-20 were 167 and 289 respectively. Compute the capital gain for the assessment year 2020-21. So students, ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, 15/5/2010 1,67,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರು, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, 1/5/2019 ಅದನ್ನು 42,90,000 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು 1/2/2000 ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2010-11 ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1/5/2019. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2021. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 23-24 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 2022-23 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 23-24 ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 42,90,000. ಸೊ ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನು ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು. ಸೊ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಏನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂಟು CI ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CI ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಟು ಇಂಟು ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಯರ್, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, 1,67,000 ಇಂಟು 289 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 167. ಸೊ 2,89,000 ನಿಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 2019 ಮಾರುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2,89,000. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ, 40,01,000 ಬಂತು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54. ಇದನ್ನು ವಿತಿನ್ 1 ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿತಿನ್ 1 ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಅದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಇಟ್ ವಾಸ್, ನೀವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ 22 lakhs. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ 18,01,000. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ, 18,01,000 ಬಂತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದರೂ ಲ್ಯಾಂಡು ಅಥವಾ ಮನಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡು ಅಂದಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮೇಲೆ. ಆ 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ of section B. Next, question number 3. Sri Sanju received the following incomes during the previous year 1920. Rupees 3,482 as interest on debentures of local authority. Rupees 7,164 as interest on debentures of Mega Limited. Rupees 12,780 as interest on debentures of X Limited. Rupees 6,000 as interest on government securities. Rupees 3,852 as interest on tax debentures
of Vinay Limited. Compute the income from other sources for the assessment year 2021, assuming the bank charges 518 on amount collected. Okay, so ನೀವು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, computation of income from sources of Sri Sanju for the assessment year 2021. Interest on debenture of local authority 3482 divided by 90 into 100. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10% ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 10% ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ 3482 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 90 into 100 ಮಾಡಿ 3869 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 7164 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 90 into 100 7960. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೊ 12780 divided by 90 into 100, that is 14,200. So interest on government securities 6,000 and directly 6,000 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10% ಟಿ ಡಿ ಎಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಏನು 10% ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ, ಇದೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದೈತಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು 10% ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90%. 90, ಸೊ 100ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ 90 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12,780, ಆದರೆ 100ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 6,000 ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬೈ ವಿನಯ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 10% ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು 100%. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4280. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ 36,309. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ₹518 ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು, ಅದು ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 6,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, 10% ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೆಂಗೆ 3482 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 90 ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈ ಅಜಂಪ್ಷನನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ from the following particulars, Rajesh compute the amount of deduction allowable under section 80C for the assessment year 2020-21. ಸೊ 80C ಒಳಗೆ ಅಪ್ ಟು 1,50,000 ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ನೀವು ಅಪ್ ಟು 1,50,000 ಒಳಗೆ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅನ್ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಐತಿ 16,000. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ₹10,000 ಐತಿ. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ 70,000 ಐತಿ. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಲೈಫ್ 40,000 ಐತಿ. ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ₹12,000 ಐತಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ 80C ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದಾವೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದಾವೆ ರೀ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಆಫ್ ರಾಜೇಶ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅನ್ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 80C ಒಳಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಅನ್ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಐತಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ NSC, ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು 80C ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ದೆನ್ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ಓನ್ ಲೈಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್, 70,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಸೊ ಏನು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನ್ನು, ವೈಫು, ಡಾಟರು, ಬ್ರದರ್ಸು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಸೆಸಿ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್
ತೊಗೋಬೋದು. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಲೈಫ್ 40,000. ಸೊ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್, ಅದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು 12,000 rupees ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಒಳಗೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 1,32,000. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 1,50,000. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 1,32,000 ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C, ದಟ್ ಈಸ್ 1,32,000. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಅದು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು 80C ಒಳಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವೀಣಾ ಏಜ್ 59 years. ಹರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 11 lakh. ಸೊ ವೀಣಾ 59 years ಅದ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 60 years ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವರು 59 years ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ಸ್. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 2,50,000 ನಿಲ್, 2,50,000 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 20%, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 lakh 30%. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವೀಣಾ ಎಸ್ 59 years, ಹರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 11 lakh. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮು 11 lakhs ಐತಿ. ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸೀಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 11 lakh rupees ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 minute, ನೀವೇನಾದರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೋ ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗೈತಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಭಾಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆದು ಮುಗಿದು ಹೋಗೈತಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇನು ಟಫ್ ಕೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಐತಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ 6 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ಹೋದ ಕತೆ ಅದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ 11,000. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು PGBP ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟಫ್ ಐತೆ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಯಾರು ಚಲೋ ಇರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡಲ್ ಇರೋರಿಗೆ ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಸೊ 11 lakhs ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 2,50,000 ನಿಲ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 8,50,000 rupees ನಿಮ್ಮದು ಉಳಿತು. ಸೊ 2,50,000 to 5 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,50,000 5%, ದಟ್ ಈಸ್ 12,500. ನಂತರ 5 lakh to 10 lakh, ದಟ್ ಈಸ್ 5 lakh rupees. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, 8,50,000 2,50,000 ಮೇಲೆ 5% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ 6 lakhs ಉಳಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನು ರೀ, 5 lakh to 10 lakh. ಸೊ 5 lakh ಬಂತು. 5 lakh ಅದು 20%, ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh. ಆಮೇಲೆ 1 lakh rupees ಉಳಿತು. ಸೊ ಅಬೌವ್ 1 lakh 30%, 30,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ 1,42,500. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ 4% ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ H&EC, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್, ಅದನ್ನು 4% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 11,000 ಇತ್ತು. ಈ 11,000 ಒಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. 11,000 ಒಳಗೆ 11 ಲ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ 2,50,000 ನಿಲ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ್ರಿ? 8,50,000 ಉಳಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನ್ರಿ? 2,50,000 to 50,000 5%. ಸೊ 2,50,000 to 5,00,000 5%. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 2,50,000 ಮೇಲೆ ನೀವು 5% ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. 2,50,000 5,00,000 2,50,000 ಮೇಲೆ 5% ಮಾಡಿದ್ರೆ 12,500. ಸೊ 8,50,000 ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತು. ಆ 2,50,000 ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,00,000 ಉಳಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನ್ರಿ? 5,00,000 to 10,00,000. ಸೊ ಈ 5,00,000 10,00,000 ಒಳಗೆ 5,00,000 ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡಿದ್ರಿ 1,00,000 ಬಂತು. ಸೊ 6,00,000 ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗೆ 5,00,000 ತೆಗೆದ್ರಿ 1,00,000 ಉಳಿತು. ಸೊ ಅಬೌಟ್ 10,00,000 30% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದೈತ್ರಿ? 1,00,000 ಉಳಿದೈತಿ. ಸೊ 30% ಮಾಡಿದ್ರೆ 30,000 ಬಂತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ 1,42,500. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ 4% H&EC ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್. ಸೊ ಈ 1,42,500 ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ? 4% H&EC ಮಾಡಿರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 5,700 ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,48,200 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಮರ್ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 4% H&ECನೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. X and Y are the working partners in a firm. Net profit as shown in profit and loss account is rupees 90,000 after debiting the following: interest on capital at 18%, 21,000 and 6,000. Salaries to partners 1,00,000, 1,10,000. Compute the income of the firm for the assessment year 2021. So as per income tax act, ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ 90,000. ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓನ್ಲಿ 6% ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 18% ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 6% ಅಷ್ಟೇ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 21,000 ಈಸ್ ಫಾರ್ 18%. ಹಾಗಾದರೆ 6%ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 7,000 ಪ್ಲಸ್ 2,000 ಇಷ್ಟು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಫುಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 1,00,000, 1,10,000. ಸೊ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 3,09,000. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಫುಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ 1,00,000, 1,10,000 ಫುಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 6% ಇಸ್ ಅಲೌಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ 7,000 and 2,000 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 18% ಈಸ್ ಫಾರ್ 21,000. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 6? ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 2 3,09,000 ನಾವು ಪೂರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅಲೋಯಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ 3,09,000 ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ 3,09,000 ಇಂಟು 90% ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,78,100 ಬಂತು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 1,50,000 ಐತಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ 2,70,100. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಸ್ 2,10,000. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟು 1,50,000 ಐತಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90% ಐತಿ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ 2,78,100 ಐತಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಸ್ 2,10,000. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಓನ್ಲಿ 2,10,000. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ನೀವು 2,78,100 ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ 2,10,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 3,00,000 ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1,50,000 ಇರ್ತದೆ, 3,00,000 ರೂಪೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ 2,10,000 ಐತಿ. ಸೊ 2,10,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 99,000. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸೊ 6% ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ 90% ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟು 1,50,000 ಐತಿ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಇಸ್ 2,78,100. ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್.
ಸೊ 90% ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ 2,78,100 ಬಂತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ 2,10,000 ಐತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 lakh rupees ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 2,78,100 ಮತ್ತು 3 lakh ಒಳಗೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದು 90% ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಂಡ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ 90% ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ 6% ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಲೋ ಐತಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ 90% ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 1,50,000 ಐತಿ, ಅದರೊಳಗೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ನಂತರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿರಿ 90% ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿರಿ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಲೋವರ್ ಐತಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 6th question. Okay students, I hope all section B questions are covered easily. Okay, next section C, big questions, 15 marks questions. just see ಒಂದ್ಸಲ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, on table long term capital gain is under section 80C. So purchase the NSC. So national okay. Sri Vikrant has transferred the following capital assets during the previous year 2019-20. So residential, non-listed sales, jewelry. Year of purchase 2003 and 4. Year of sale 2019-20. Cost of acquisition 6,54,000. Sales price 22,62,000. ಇದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ 92,000 ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು 2012 ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರಿದ್ದು 3,33,500. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ 2005-06 ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1,17,000ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರಿದ್ದು 2019-20 ಮಾರಿದ್ದಾರೆ 4,53,000ಗೆ. ಸೊ ಹಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ₹4 lakh ಆನ್ 1/15/3/2020. ಸೊ ಅದು ವಿತಿನ್ 1 year ಐತಿ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2021. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಥರದ್ದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಐತಿ, ಒಂದು ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಐತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂತರ ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ದೆನ್ very important, he purchased a new residential house for ₹4 lakh. ಸೊ ಇದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2021. ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಲ ಏನು ನೀವು 21ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2023-24 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 22,62,000 ಐತಿ. ಎಷ್ಟೈತಿ 22,62,000 ಐತಿ. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂಟು CII ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CII ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 6,54,000 ಐತಿ. ನೀವು ಯಾವ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ 2003-04 ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಸೊ 2003-04 ಒಳಗೆ 104 ನಿಮ್ಮದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 2019-20 ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿಸ್ತ್ರಿ 289 ಐತಿ. ಸೊ ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು 2022-23 ಬಂತಂದ್ರೆ 331 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 331 ಐತಿ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 22-23ಗೆ 331 ರೂಪೀಸ್ ಏನೋ 331 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಐತೆ. ಓಕೆ, ಯು ರೆಫರ್ ಇಟ್.
ಸೊ 6,54,000 ಇಂಟು 289 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 104. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 2022-23 ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 331 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ಸು 18,17,365 ಬಂತು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 344,635 4,44,635 ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರಿ 4 lakh rupeesಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 44,635 ಬಂತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ದಟ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು 4 lakh rupees ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ 44,635 ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು. ಓಕೆ. ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 3,33,500 ಐತಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 32,000 ಐತಿ. ಸಾರಿ 92,000 ಇಂಟು 289 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 184. ಯಾವಾಗ್ರಿ ಇದು 2011-12 ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ, 1920 ಒಳಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇವು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಟೋಟಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ 92,000 ಇಂಟು 289 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 184 ದಟ್ ಈಸ್ 1,44,500. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1,89,000. ಓಕೆ. ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ and how to apply that sections in calculating the capital gains. So that is very important. So income tax problems bhala sannu irtav. Only thing you should know the sections and how to apply that sections in your problems. That is very important. Okay. Next jewelry ಐತಿ. Jewelry sale price is 4,53,000 less index cost of acquisitions 1,17,000 into 218 divided by 117. ಸೊ 2005-6 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 117 ಐತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ 2,89,000 ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಸೊ 4,53,000 ಮೈನಸ್ 2,89,000 ದಟ್ ಇಸ್ 1,64,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ 3,97,635. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇದು ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 8th ಕ್ವಶನ್. Srimati Sumalata is a member of parliament gives the following particulars. Salary issued as MP rupees 30,000 per month. Winning from crossword puzzles net 14,000. Winning from Karnataka state lottery net 70,000. ಅಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. A credit in his passbook from undisclosed sources 1,50,000. Gift from friends 45,000. Interest on post office saving bank account rupees 2,000. Rent received from letting plant machinery and furniture rupees 50,000. Royalty for writing an article in journal 42,000. Invested rupees 50,000 in 10% debentures of construction company limited. Interest received of 9,000 net on tax-free debentures of a company. Compute the income from other sources for the assessment year 2021. ಓಕೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, computation of income from other sources of Srimati Sumalata for the assessment year 2021. So salary received as MP. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಇವರು MP ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 30,000 into 12 ದಟ್ ಈಸ್ 3,60,000. ಸೊ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ 40,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
30 into 100. 70. 14,000 divided by 70 into 100. Yes, okay, correct. So students, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ 30%. ಸೊ ಈ ಲಾಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 30% ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ consider that 30% deduction also. So that's why what we did here, winning from crossword puzzles gross up 14,000 divided by 70. ಇಲ್ಲಿ 70 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಿಸ್ ಆಗೈತಿ 70. ಸೊ 30% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಈ 14,000 ಅಮೌಂಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70% ನಂತರ 100%ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 20,000 ಮೇಲೆ ಇಂಟು 30% ಮಾಡಿರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6,000. ಸೊ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈ 70ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ 70 ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, 14,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 70 into 100, that is 20,000. So same way winnings from Karnataka state lottery gross up. So 70,000 net ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ 30% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, that is also 1 lakh. Then income from undisclosed sources, that is also income, that is 1,50,000. So gift from friends exempt up to 50,000. So ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, so that up to 50,000 it is exempt. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಐತಿ. ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 50,000 ಏನೈತಲ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ, 45,000 ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 50,000 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಕಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು 3,500. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಏನೈತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 3,500 ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2,000 rupees ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಪ್ ಟು 3,500 ಅದು ಕೂಡ ನಿಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕಮ್. ದೆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 42,000. ದೆನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ, ಸೊ 50,000 ಇಂಟು 10%. ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 50,000 ಮಾಡಿದ್ರು, 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ 10% ಅಂದರೆ 5,000 rupees ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 9,000. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ 10% TDS ಮಾಡಿದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 10% TDS ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, 10% TDS ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು 10%. ಓನ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 30% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 14,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 70 into 100 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 10% TDS ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ದಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ 9,000 divided by 90 into 100, that is 10,000. So income from other sources is total 7,37,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಅಪ್ ಟು ಗಿಫ್ಟ್ 50,000 ತನಕ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಲ್ಲೈತಿ. ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು 3,500 ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ 2,000 ಅಷ್ಟೇ ಬಂದೈತಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. Next, from the following informations of Srimati Padma, a lawyer, compute her total income for the assessment year 2021. So professional ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತೆ. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಏನೇನು ಬಂದೈತಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸು 7,500 ಐತಿ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸು 8,000 ಐತಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ 500, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್, ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು 10%.
ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ 8500 ಐತಿ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಫ್, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಐತಿ ಯಾವ್ದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ 1/3 ಆಫ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಹರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನ 1/3 ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ವಾಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಓನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ₹1500. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜೀರೋ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ IT ರೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ₹1500. ಸೊ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 1/5/2018 ಫಾರ್ 15,000 ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ₹23,000 ಆನ್ 15/4/2019. ಸೊ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದೈತಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ computation of total income of Srimati Padma, a lawyer, for the assessment year 2021. Income from profession. Professional income ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ 70,500 ಐತಿ. ದೆನ್ arbitration fees 8,000 ಐತಿ. ಟೋಟಲ್ 25,500 ಐತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವು ಏನು ಉಳಿದಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಐತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 3,000. ದೆನ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,000, ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ 2,400, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 600, ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2/3 is eligible, 1/3 is for private purpose and 2/3 is for office purpose. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಅದನ್ನು ನೀವು 2250 ಇಂಟು 2/3 ಮಾಡಿದ್ರಿ 1,500. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 9,500 ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ 16,000. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಲ್ ಐತಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಡ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, PGBP ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತಿ, ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಐತಿ, ಅದು ನಿಲ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ 23,000 ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 15,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೀವ್ರಿ, ನಾವು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅದಾವ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ STCC 8,000, ದಟ್ ಇಸ್ 8,000 rupees. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 23,000 ಐತಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ 15,000 ಐತಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ STCC 8,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ 500 ಐತಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 500 ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ 1,000 ಐತಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಿಲ್ ಐತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 25,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಯ್ತು. ನಂತರ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ 80C ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1,500. LIC ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 1,500 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 1,50,000 ಐತಿ. ಸೊ 1,0500 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಇಸ್ 1,500. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 23,500. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೌಡ್. IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ 1,500. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೋದ ನಂತರ ಏನು ಉಳಿತೈತಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 23,500. ಸೊ ಅದು 1,500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 22,000 ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 23,500. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ IT ರೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ 1,500. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಷಿನ್ಸು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 11th ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ವೈಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅದಾವ. ಒಂದು PGBP ಇನ್ಕಮ್ ಐತಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು PGBP ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಐತಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತಿ. ಸೊ ಆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಐತಿ.
ಅವರು ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ ಏನೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಅದಾವೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದಾರ. ನಂತರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಪ್ ಟು 1,50,000 ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 1,500 ಪೇ ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಳಿದಿದ್ದು 23,500 ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು 1,500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A, B and C are working partners of a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. From the following information, compute the book profit and total income of the firm for the assessment year 2021, assuming that the firm fulfills. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಕಮಿಷನ್ ಟು C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 12% ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, 37,200. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 10,000 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೈ A ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಏನು ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ 35,100, 23,400, 11,700. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 ಮಂದಿ ಏನು ಹಂಚಿದ್ವಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 17,200. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಟರ್ದು ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 10,000 rupees ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು 90% ಏನು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ 34,000 ಮತ್ತು 30,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, 40,000 ಬಂತು. ಸೊ ದೆನ್ ಕಮಿಷನ್ ಟು ಚಿದಾನಂದ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ 1,84,200 ಬಂತು. ನಂತರ ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕಮ್, ಅದು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ 37,200 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಕಂಪ್ನಿದ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 51,000 ಬಂತು. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B. ಸೊ 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 51,000 ಇಂಟು 90/100 ಅದೆಷ್ಟು ಬತ್ರಿ 45,900 ಬಂತು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟು 1,50,000. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ 1,50,000. ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ 64,000 ಪ್ಲಸ್ 40,000. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 64,000, 40,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,04,000 ಐತಿ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1,04,000. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 53,000 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಂತರ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಕ್ಕೂ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 90% ನೀವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಲೋ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 40,000, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 36,000, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದವ ರೀ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 80,200. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ
ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮು 80,200. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ -53,000. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದು PPT ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಾಳೆ ದಿನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ.